տարբերություն այո կա եւ շատ է առաջի հերթին ես ինքս կյանքում պատասխանատու մարդ եմ եւ ակումբում էլ աշխատելուց ես պատասխանատվություն զգում էի, բայց հավաքականի մարզիչ լինելով զգալ այս պատասխանատվությունը դա մեծ տարբերություն է տարբերություն կա եւ աշխատանքի մեջ բացի հոգեբանությունից եւ աշխատանքի մեջ, որովհետեւ դու ակումբում աշխատում ես ֆուտբոլիստների հետ, որոնք ունեն պայմանագիր ու դու գիտես իրենցից ոնց պահանջես։ Իսկ ազգային հավաքական հրավիրվում են հրավերքով եւ այնտեղ չկա ֆինանսական հարցեր, այստեղ մենակ հայրենասիրության եւ պատասխանատվության եւ նվիրվածության ուղղությունները պետք է բռնես եւ իրենց հետ աշխատես։ Ele caiu ele na knebelin բայց основной հիմնական the question about what is the difference between coaching Punic FC and the Armenian national team. There is a big difference, a very big one. I am a responsibility person and feeling this is the national team is something special. At the club you work with the players who have contracts, but there is no financial measures and there is player who play for the nation and there is players, very patriotic players, and the main difference is that. Այո Այն նշանակությունը ունի, որ մենք խաղում ենք իրենց համար։ Հայաստանի ազգային հավաքականը խաղում է հայերի համար։ Եվ մենք դուրսը խաղում ենք, մենք ավելի շատ սպյուրքի համար ենք մտածում, որ իրենք իրենց օտար երկրում լավ զգան, հպարտ զգան։ Մենք այդ ոգևորությունը տալիս ենք մեր թիմին եւ պատասխանատվությունը։ Տան խաղերին ավելի շատ ներսի հայերը, որ իրանք իրենց տրամադրությունը բարձրացնենք ու հաղթողի հոգեբանությունը ցույց տանք, դրա էտա մեզ մոտիվացնում։ Երկու դեպքում էլ մենք խաղում ենք մեր հայերի համար։ And the same question to the coach, what does the support of the diaspora, Armenian diaspora mean to you and the players during the match? And the coach said that we think about Armenian fans, we play only for them in the away games, also in the home games. In the home games we also play for the Armenian fans and must give them all our the best and fight until the end in the every games. There was a story, I think, in the Sport Express last week that there was a problem with the visa for Tiknisian. Can I just ask, is he here and has Yes, it's not problem. He's okay. And any injuries or? Yeah. Okay. Tiknisian it's not problem. So he's here. Yes, it's never a problem. Can I ask the coach, you had a good result at home to Ireland. Can you have an even better game here in this second game? Հարցը այստեղի խաղի մասին է, մտածում եմ կարող եք ավելի լավ այստեղ խաղալ, քան Երևան։ Շնորհակալություն հարցի համար եւ շնորհակալություն, որ եկել եք, մենք կարող ենք իրար հետ մի քիչ շփվել։ Thank you for coming this press conference. We can speak very lot. Ես ասել եմ, որ երբ տանը հաղթեցինք Իռլանդիային, ես ասեցի, որ իրենց մոտ լինելու է այլ ֆուտբոլ, ուրիշ ֆուտբոլ, եւ մենք պատրաստվել ենք հոգեբանորեն, մենք գիտենք, որ շատ դժվար է լինելու մեր համար այստեղ, որովհետեւ թիմը պարտվել է, թիմը շատ լավ հասկանում է, որ վերջին շանսերից է, որ պետք է մեզ հաղթի, որ ունենա շանս, մոտիվացիան մրցակցի մենք շատ լավ հասկանում ենք ու 100% տարբերվելու է, պետք է մենք ճիշտ պատրաստվենք եւ հոգեբանորեն եւ տակտիկապես.
I said after the Yerevan's game that the game, this tomorrow's game, it will be very different from playing Yerevan, and the coach said that he knows that Ireland national team prepared very well, especially mentally, because it's their last chance to play there and to win. The team understand the Ireland national team understood that, and Armenian national team also understood the responsibility. It's different. It will be very different game, especially in Yerevan, and the Armenian national team prepared very well, especially mentally. And the Ireland national team also has their motivation in this game, and they also want to win, of course. Can I ask, the Ireland coach said today that as well as this being a must-win game for Ireland, it's a must-win game for Armenia because it's your chance to go to the World Cup. Do you see it that way? The Ireland coach was saying, as well as Ireland needing to win, Armenia need to win because this is your chance to go to the World Cup. Իռլանդիայի ազգային հավաքանի գլխավոր մարզիչը ասել է, եթե նրանք ցանկանում են հաղթահարել խմբային փուլը, սա նրանց համար ամենակարևոր խաղն է։ Դուք նույնպես այդպես եք կարծում, որ սա շատ կարևոր խաղ է հաղթելու համար։ Այո, ես դրա համար էի խոսում, որ ես հասկանում եմ իրենց լրջությունը, իրենց մոտիվացիան եւ պատասխանատվությունը նույն իրավիճակում մենք ենք։ Երկու թիմ, որոնք վերջի խաղում պարտվել են, շատ ափսոս միավորներ են կորցրել երկու թիմը, դրա համար եւ մենք եք հասկանում եւ մրցակիցն է հասկանում, որ այս երեք միավորը շատ կարեւոր է։ Դրա համար մենք վաղը կտենանք պատերազմ, ով կհաղթի վաղը ցույց կտա։